बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप लोगों की ख़ुसूसी फरमाइश पर गुजरात में और गुजरात की नामवर शख्सियत बाबू नासिर साहब के पास और हस्बे वादा आप लोगों की फरमाइश पर आज उनसे ब्रीड के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीड के हवाले से जो कुछ उस दिन उन्होंने थोड़ी सी बातें की, आज ज़रा उन्हें मज़ीद वजाहत के साथ उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। और बाबू जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? साथ हमारे मौजूद हैं हस्बे रवायत बाबू साहब के दस्ते रास और गुजरात की रूए रवा नोमी जोड़ा भाई साहब। नोमी जी कैसे हैं सर? तो माशाल्लाह, और मौजूद भी आज इनकी छत पे हैं, इनका थोड़ा सा शौक भी कराएंगे। पर बाबू जी उस दिन तुसी पूछा सी, मैंने लोगों ने बहुत पूछा कि गुफ्तगू दौरान तुसी जिक्र किया, मैं तुसी मैगजीन देख रहे थे, तुसी कहा कि जी रंगीन ही ने सारे। तो मैं उस वक्त थोड़ा पूछा कि जी रंगीन तो की मुराद है, तो थोड़ी सी वजाहत की थी। अजा थोड़ा जहा खुल के इस हवाले नाल थोड़ा जहा दसो कि रंगीन तुसी क्या कि जी रंगीन ही बन गए ने कबूतर, ए क्यों किया तुसी? किस खूबसूरती ज़्यादा अच्छा अच्छा उस हवाले नाल ते तुसी की मद्देनज़र रखते हो, यानी थोड़े दिन च ब्रीड नूं देखते हो की चीज़ां मद्देनज़र होंदियां? मैं अपनी छत पे 15 साल 20 जोड़े लाए जी। अच्छा 15 साल 20 जोड़े, तो वो किस तरह फिर 20 जोड़े? लोगों ने तो 100 लाया होंगे। साढ़े जोड़ा 2 साल उत्ते अपनी कारकर्दगी नाल साबित करे कि मैं इस काबिल हाँ, मेरा ब्रीड का वो जो किस रंग का हो, किस नस्ल का, नहीं कोई इम्तियाज नहीं कि फलां स्टाफ का या थोड़े को वैसे किहड़ी नस्ल कामयाब हुई, किहड़े उड्डे, यानी थोड़ा तजर्बा इस हवाले नाल? साढ़े को अक्सरीयत नस्ल हुंदियां ने, टैडी भी होते हैं, जौंसरे होते हैं, मोतियां वाले होते हैं, मिस्से होते हैं, अच्छा काले जालदार होते हैं। अच्छा तकरीबन हर नस्ल च कबूतर उड़ते हैं। जिस तरह एक बात के 5 बैठे होंगे, हाँ एक बहुत खरा होंगे, 4 खुद भी नहीं होंगे। अच्छा इस तरह इन्होंने चाहिए गल्लां ने अच्छा शादो नाजर 100 च एक जोड़ा आवेगा जिहदे सारे काम करन। अच्छा बाकी वो ये पोजीशन मुख्तलिफ ही होंगी। तुसी जोड़े की मद्देनज़र रख के लाते हो? तुसी कहते एक तो बहुत घट लाते हो, तो फिर की चीज़ां देखते हो कि जी ऐनू जोड़े चले जाना चाहिए है, ब्रीड चले जाना चाहिए? पहले नंबर पर भी सियान, फिर उड़ान, तीसरी होगी वापसी, चौथे फिगर जी। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਰਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਲੇਟੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੌਂਸਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੌਨਸਨ ਪੱਟੀ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਰਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਬਿਲਮ ਜੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਫੇਲ, ਇਹ ਪਾਸ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਤੋਂ 100 ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਜੋੜੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਸਾਲ? ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ 2003 ਚ 14 ਤੱਕ ਉਡਾਈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? 10 ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
या इस तरह कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਿਸਮ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਵੇਖ ਲਓ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਬਦਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਦਰ की भी 6 करवाना शायद अच्छा 6 परवाज़ें शाम की हैं अच्छा काम कबूतर पर में बड़ा पटकता है कभी इधर जा वसाइल भी खर्च करता है पैसे भी यानी कि वक्त भी खर्च कर देता है मैं असल कौम असली है ही सारे जाहिल रागियों के पीछे अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ नहीं वैसे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤ ਨੂੰ ਕਸਮੈਟਿਕ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਾ ਪਈ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬਰੀਡ ਕਰਾਓ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੌਂ ਸਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ बाबू जी तुम सब चीज़ें अपने हाथ नाल करते हो और उड़ान भी है ब्रीडिंग भी है किस तरह कर लेंदे हो यानी अपना कहना चाहिए कि फन थोड़े तो किस तरह मुंतकिल हुए थोड़े तो किस तरह पहुँचे किस तरह पहुँचे फन किस तरह पहुँचे मेरा तो पहले शौक ही नहीं सी मेरा एक लाले और इन्हों लाला सदीक साहब वो ही मेरे उस्ताद ही सी अच्छा उन्हें साढ़े को रखे सन तो ऐसे ऐसे शौक से आ गए अच्छा वो फिर बीमार हो गए फिर मेरे पे आ गए अच्छा उन्होंने तो सीखिया और वो बहुत भरपूर रहा यानी थोड़ा अलहमदुलिल्ला वो छड़ के गए ने असी डांदे रहे हैं विचों ही असी कढ़ के अजू सारे बनाए अच्छा जोड़ा साहब ने पूछ लो मेरे को 10-12 कबूतर होने ने एक भी नहीं कमा कर जिस परिंदे नाल भी लाओगे रिजल्ट आ जाए अच्छा ते बाबू जी शर्मीले को अच्छा लड़ाई दे कराने वाली ये फिर मैं नहीं 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 ये सच मैंने याद दसो हुण आ गया सवाल मेरे भाई ने मोहतरम ने मैं तां ही कहा मैनू देंदा ही कोई नहीं शर्मीले मलक भरा दा मैं तरले कर मर गया वो भी नहीं देते सके बड़क साहब भी नहीं देते सी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਸੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰੌਲਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਹਾਂ कबूतर इन ब्रीड कोई भी नस्ल जो एक ही ब्लड ऐसी खानदाना शादियाँ करते रहने हैं तो मरूसी बीमारियाँ नाल नाल ट्रांसफर होंदियां रहंदियां तुसी मुख्तलिफ खानदाना शादियाँ करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ हक च बेहतर होगा वो वजह के जोड़ा वे एक किस्म के जरासीम मिल मिल के बीमारियाँ हावी हो जांदियां ने कबूतर मुताबिक खत्म हो जाएंगे तुसी इन्हां च भी आपस च एक दूसरे से क्रॉस कराओगे तो जाहिर है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਰੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ओवरऑल ही दुनिया तेज हो गई टेक्नोलॉजी का दौर है अच्छा सिस्टम बंदे मेहनत करते हैं बंदे शाम में कबूतर उड़ा के रात में नेहरियां च जाते ठंडे मौसम किसी भी सोना ही नहीं कदे किसी को दिहाड़ी नहीं बैठे लेकिन मैं अज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी 44+43 ਤੇ 1100 ਘੰਟਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 2018 ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਓ ਤੇ 2019 ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 2019 ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਜਾਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਅੱਛਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਫਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸਤਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੱਪ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਗੋ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1100 ਵਧਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲੂਟ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
तो ये जी खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे हम जी बाबूजी से। अब हम जरा चलेंगे नोमी भाई की तरफ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ पहले तो ਖੇਡ ਦੇ ਲਿਆਜ हाँ जी चलो हुक्म। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੱਸੋ नहीं जी, मेरा असल च ना मेरा असूली इख्तलाफ ਜੀ। और असूली इख्तलाफ भी सिर्फ है कि मैं उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने गोशगुजार की थी कि साढ़े जोड़े कप्पां के मामलात ने वो बहुत ज़्यादा शफाफ होने चाहिए ने, लोगों की टाइम सिर अदायगियाँ होनी चाहिए ने। बस यही चीज़ अगे बढ़ी। फिर वो चलते चलते और कुछ वो थोड़ा जहा लाहौर का मामला भी सी कि उस्ताद नदीमुल्लाह तारा कप करा रहे थे। मेरी एक मजबूरी सी क्योंकि लाहौर चो साढ़े नाल बैठे हुए थे और उत्थे मैनू मजबूरी सी कि असीं उन्हां दे कप दी विच भी ताउन करना सी, यानी लाहौर वाली साइड। ठीक है, तो बस यही चीज़ां बढ़दियां आखिरकार काफ़ी। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਫੱਟੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। अच्छा ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। सर मेरी अजय चलो अगर ਮੇਰੇ ਤੇ मैं ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੱਸੋ। अच्छा ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਅਨਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਨਾ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। नहीं गल तो तुसीं बड़ी अच्छी कही है, बड़ी अच्छी कही है। मैं थोड़े सवाल का जवाब च असूली मौकफ की आड़ च है ना ही। नहीं सर मैं कोई अर्ज फर्क करा नहीं पैदा नहीं सर करता। मैं अर्ज करा इस हिस्से च ना उन्हें वो गल तुसीं कही है तो मैं कह रहे हैं कि कई दफ़ा कोशिश हुई, मैंने दोस्तां साथियों ने भी किया, मैं हमेशा ये जवाब दिता कि मेरे कोई मसाइल नहीं है, उन्होंने कोई ज़ाती मसाइल नहीं है। बहुत अच्छा टाइम गुजरे है और बड़ा बेहतरीन किस्म का टाइम गुजरे है, पर उन्होंने वालों मैं अज भी लाइव कह रहे हैं कि मेरे वालों अना नहीं आई, बल्कि मैं हूँ ना लै दिंदा हैगा। राजा काका ने भी बड़ी कोशिश की, स्पैशली 2 दफ़ा कोशिश की। इसी तरह ਕਾਵਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, अच्छा ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਸੀ। बाबू जी फिर तुसीं अगे गल वधाई नहीं। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं करो थानू मैं देखो नहीं असी बिल्कुल नहीं असी नहीं चाहते ਸਾਰੇ ਭਾਈ डिफरेंसेस ਮਿਲ ਬੈਠੋ, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਰਸਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। सर असी तो तैयार हैं, असी मोस्ट ਅਸੀਂ ਤੇ वेलकम। ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਰਨਰ ਲੋਕ ਆ, ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਫੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ। नहीं सर असी ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਲਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਬੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕਵਾਨੀ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। सर मैं तो लाइव कह रहे हैं कि तुसी साडे बड़े हो और थोड़ी सरपरस्ती च साडे सारे मामला चलते हैं, और अगर थोड़ा ऑर्डर होना है, थोड़ी चीज़ां होनियां ने तो ऑटोमैटिकली रिजॉल्व हो जानियां ने। तो अगर तुसी थोड़ा ऑर्डर है तो असी तो हाजिर खिदमत हैं, तो हुण गेंद थोड़े कोर्ट 'ਚ। ਚਲੋ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲ चल सर ਜ਼ੋਰ ਆ। मैं तो दसिया कि तुसी साडे बड़े हो, थानू फॉलो करना, थानू देख के तुसी जिहड़ा कंट्रीब्यूशन कीता है 10-12 साल इस शॉप ਲਈ, गुजरात के शॉप ਨੂੰ तुसी जिस अरूज ਤੇ पहुँचाया और फिर वो रोल मॉडल बनया। थानू देख के मैंने अजे भी याद है, मैं इस गल ਨੂੰ दोहरा रहे हैं जब लाहौर के मेहमान ਇੱਥੇ आए ने तो उस तो पहले लाहौर 'ਚ ਲੱਖ रुपए वाला कप नहीं उड़ता सी, ਜੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ असल ट्रेंड सेट करना होता है। और उन्होंने फिर कोशिश का आगाज़ किया। फिर उन्होंने एक होर तक उदो रही कि जी तुसी हर दफ़ा कहते हो कि जी पाकिस्तान का सब तो बड़ा इनामी टूर्नामेंट, पाकिस्तान तो सब तो बड़ा टूर्नामेंट हुण असीं ये एजाज़ अपने को ट्रांसफर करना। फिर वो लाहौर तो निकल के शेखुपुरा, ननकाना, जड़ा वाली साइड से गई, फैसलाबाद, फिर खारियां वाल, फिर जेलम वाल, फिर पिंडी वाल, यानी वो सस्ता शुरू हो गया। यानी वो कदम पहले छोटे छोटे इनामात होते थे, मोटरसाइकिल। ਲੇਕਿਨ ਨਾ
ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਹਾਕੀ 'ਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਇਨਾਮੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨया ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ Yeah. ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਸੋ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਬੈਸਟ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਰੀਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਵੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਨੌਵੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਕਲਰ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੈਡੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 골ਡਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਨਸਲ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਉਹਦੇ ਛੇ ਪੂਰੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈਣਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਛੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਵਾਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੱਟੀ ਸਰ ਐਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਹਾਂ ਖਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਰੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਜੇਲਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੰਭੜਿਆਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਗਿਣੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਭਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ नहीं सर मैं वो जरूरी है सर, गुजरात की जी है कि कंसिस्टेंट परवाज़ा नहीं आती, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਥੇ 9-10 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਐਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ 'ਚ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਕਬੂਤਰ ਘੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਠ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ। अच्छा ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ हाँ वो तो बशर्ते जिंदगी है जी, वो तो सारे लिए है। ਪਲੱਸ 43 ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸੂਲ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਰ ਵਸਾਹ ਤੇ वो चौधरी मोइन नवाजी क्यों ना है? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 43 ਪਲੱਸ ਹੋ ਅੱਛਾ 43 ਪਲੱਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਕਿ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਲਾਸ। ਜੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿਸੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਊ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਥ ਸਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਕਿਸ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ टीम वर्क हो गया सर, टीम वर्क हो गया। टीम वर्क हो गया और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सीजन से मजीद बेहतर होगी। ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। उमर साहब गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो गई। इस तो पहले किसी और कोई मसला या कट्टा खोल ਵਾਲੀ लीजिए ਗੱਲ और कोई कट्टा खोल लीजिए कट्टे काफी खोल के थोड़ी जी ब्रीड दिखाओ लोगों ਨੂੰ ब्रीड दिखाओ नौवीं पाई तो पुछ के कि केड़ी दिखानी है ते चल के हाँ आ जाए ये कौन से नाम भाई? ये सारे मिक्स ही हैं, मिस्से भी हैं, जो डव वाले टैडी और हीरा लाल कबूतर है जाज भट्ट साहब वाले गुजरांवाला वाले। ये हैं जी नौमी जाज भट्ट साहब के दौर के मिस्से कबूतरों का रिजल्ट हमारे पास बहुत आला आ रहा है और हीरा लाल कबूतर ये नौमी भाई और बाबू नासिर के जोड़ों वाले कबूतर।
मादियन है मादियन ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ खोल दो दरवाजा ਇੱਧਰ ठीक है हाँ जी दरवाजा खोल उधर भी मधुर बात कर दी है पे गोल्डन मिले हैं हीरा लाल कबूतर इजाज भट्ट साहब वाले हीरा लाल ਖਾਨ ਗੁਲਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਬਦਾ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਭੱਟ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ